So, welcome to the today's section on solving the simplex problem of minimization case by using the big M method. The other name for big M method is penalty method. In the previous video, we have already discussed about the concepts regarding the big M method. Why we prefer big M method? In which cases we use the big M method? So the procedure for solving the problem of simplex method in either minimization case or maximization case is same, but there are some little differences which we will discuss clearly in this problem. So the calculation part, that means the calculation of Cj minus Xj, all will remain same in the previous videos of solving a problem by using the simplex method. So this is a problem. So for this problem we have to calculate the values of x1 and x2. So here x1 and x2 are x and y are known as the decision variables. So this is the problem. So we'll go with that. So generally in the examination point of view, they will directly give the constraints and equation. So they will directly give the objective function and constraints, and they will ask solve this problem by using big M method. In some cases they will give the data, and based upon that data we have to identify whether it is a minimization case or maximization case, and we have to check which method is applicable, whether this can be solved in usual manner like in the case of simplex method of maximization, or else does it requires any special method like application of big M method for solving the minimization case. So here is the problem. uh, yesterday I have also posted the material and problem regarding the big M method, so please copy in your notebooks. So the problem is a diet for a sick person must contain at least 4000 units of vitamins, 50 units of minerals, and 1400 units of calories. So there is a sick person, so for that person we have to give some food diet. So the food which we are giving to a sick person must contain at least, means it should definitely contain 4000 units of vitamins, 50 units of minerals, and 1400 units of calories. That means it should contain at least 4000. If the food which we are providing contains more than 4000 units of vitamins also, no problem. So I mean, in a better understanding we will go with the Telugu. So ఒక సిక్ పర్సన్ పెట్టే ఫుడ్లో 4000 యూనిట్స్ ఆఫ్ విటమిన్స్ ఉండాలి, 50 యూనిట్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ అండ్ 1400 యూనిట్స్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ ఉండాలి. అంటే అట్లీస్ట్ 4000 కన్నా ఎక్కువనా పర్లేదు, 50 కన్నా ఎక్కువనా పర్లేదు, 1400 యూనిట్స్ కన్నా ఎక్కువనా పర్లేదు, but it should not be less than 4000. It should be greater than or equal to 4000. That's why he has indicated at least. So 4000 ఉండొచ్చు, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నా పర్లేదు. So next, so there are two foods available, A and B. So generally we will feed different foods to the sick persons. So there are two foods, food name A and B. So they are available at a cost of 4 rupees and 3 rupees per unit respectively. So ఒక డైట్ పర్సన్కి ఫుడ్స్ పెడుతున్నాము. సో టూ ఫుడ్స్ ఉన్నాయి, ఫుడ్ ఏ అండ్ ఫుడ్ బి. ఫుడ్ ఏలోనే అలాగే ఫుడ్ బిలో కూడా 4000 యూనిట్స్ ఆఫ్ వైటమిన్స్, 50 యూనిట్స్ ఆఫ్ మినరల్స్, 1400 యూనిట్స్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ ఇవి తగ్గకుండా ఉండాలి. ఎంతకన్నా ఎక్కువనా పర్లేదు, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ డిక్సీడ్, ఈ రేషియో తగ్గకుండా ఉండాలి. సో టూ ఫుడ్స్ A and B are available at a cost of rupees 4 and rupees 3 per unit respectively. So the cost of food A is 4 rupees and the
cost of food B is 3 rupees. Okay. So if 1 unit of food A contains 200 units of vitamins, 1 unit of mineral, 40 units of calories, and 1 unit of food B contains 100 units of vitamin, 2 units of minerals, 40 units of calories. So by simplex method, what combination of foods be used to have the least cost? సో మనం ఆ పేషెంట్కి ఆ సిక్ పర్సన్కి ఐదర్ ఫుడ్ ఏ అయినా పెట్టాలి, ఫుడ్ బి అయినా పెట్టాలి. సో ఫుడ్ ఏ పెట్టినా ఫుడ్ బి పెట్టినా కానీ ఇట్ షుడ్ కంటైన్ అట్లీస్ట్ 4000 యూనిట్స్ ఆఫ్ వైటమిన్స్, 50 యూనిట్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ అండ్ 400 యూనిట్స్ ఆఫ్ క్యాలరీస్. సో ఈ కంపోజిషన్ అంతా ఉండాలి. సో దెర్ ఈజ్ ఎ కంపెనీ విచ్ ఇస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దీస్ ఫుడ్స్. సో ఫుడ్ ఏ యొక్క కాస్ట్ వచ్చి 4 రూపీస్, బి యొక్క కాస్ట్ వచ్చి 3 రూపీస్ పెర్ యూనిటే. సో ఇప్పుడు 1 unit of food A contains 200 units of vitamins, 1 unit of mineral, 40 units of calories. సో ఒక యూనిట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఒక యూనిట్ ఆఫ్ ఏ అనే ఫుడ్లో ఇవి ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఏ యూనిట్స్ పెట్టాలి? సో ఏ ఎన్ని యూనిట్స్ పెట్టాలి, బి ఎన్ని యూనిట్స్ పెట్టాలి? సో ఓన్లీ ఒక యూనిట్లో 200 యూనిట్స్ ఆఫ్ వైటమిన్స్, 1 యూనిట్ ఆఫ్ మినరల్, 40 యూనిట్స్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ మనం పెట్టే దాంట్లో వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ది కాస్ట్. ఏ యొక్క కాస్ట్, బి యొక్క కాస్ట్ చూసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ ద కాస్ట్ షుడ్ నాట్ ఇంక్రీజ్. ఇక్కడ కాస్ట్ పెరగకూడదు. పైన వాడు ఇచ్చే స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా ఫిల్ అయ్యే విధంగా ఏ అనే ఫుడ్ ఎన్ని యూనిట్స్ పెట్టాలి, బి అనే ఫుడ్ ఎన్ని యూనిట్స్ పెట్టాలో వీ హ్యావ్ టు find them out. For example, 1 unit of food contains 200 units of vitamins, 1 unit of mineral, 40 units of calories. For example, if you want to feed some, so 10 units of vitamin A. So మనం 10 units of vitamin A ఇద్దాం అనుకో, సో 10 units of food A ఇద్దాం అనుకున్నాం. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాం, ఒక యూనిట్ ఫుడ్లో 200 vitamins, 1 unit of mineral, 40 units of calories ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ సమ్ 10 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ, అప్పుడు ఇంటూ 10 చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2000 యూనిట్స్ ఆఫ్ వైటమిన్స్ అవుతుంది, 10 యూనిట్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ అవుతుంది, 40 యూనిట్స్ 40 ఇంటూ 10 400 యూనిట్స్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ అవుతుంది. అంటే మన లిమిట్ రీచ్ అయిందంటే రీచ్ అవ్వలేదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫీడ్ సమ్ 20 యూనిట్స్ పెడితే కనుక, సో 20 అప్పుడు 4000 యూనిట్స్ ఆఫ్ వైటమిన్స్, అంటే ఈ 5 సాటిస్ఫై అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంటూ 20 అంటే 20 యూనిట్స్ ఆఫ్ మినరల్స్, ఇది సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు. అండ్ 400 యూనిట్స్ ఆఫ్ క్యాలరీస్, దట్ మీన్స్ 40 ఇంటూ 20 800 యూనిట్స్ క్యాలరీస్ అవుతున్నాయి. సో అంటే ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది, రెండు సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు. 20 యూనిట్స్ పెడితే 30 యూనిట్స్ పెడితే మేబీ సమ్ సాటిస్ఫైడ్. సో ఇలాగ మనకి ఎక్కువ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఏ అవ్వచ్చు, ఫుడ్ బి అవ్వచ్చు పెడితే వాడు పైన ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో 4000 యూనిట్స్ ఆఫ్ వైటమిన్స్, సమ్ 50 యూనిట్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ అండ్ 1400 యూనిట్స్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ అనే రిక్వైర్మెంట్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. బట్ వాట్ విల్ హ్యాపీ మీన్స్ ద కాస్ట్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఏ అండ్ ఫుడ్ బి షుడ్ బి feed to the person such that the given requirement should be satisfied and the cost should be minimum or at least cost. అంటే మనం ఎన్ని యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ బి, ఎన్ని యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఏ పెడితే వాడు పైన ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వైటమిన్స్, మినరల్స్, క్యాలరీస్, ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ సాటిస్ఫై అవుతానే కాస్ట్ పెరగకుండా ఉంటుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ బై యూజింగ్ ద ఎల్పిపి. So here we try to minimize the least cost, means we try to reduce the cost మనం reduce చేయాలి. So why we are reducing the cost means, so we are giving two foods, food A, food B అని two foods చేస్తున్నాము.
సో ఈ ఫుడ్స్ పై రిక్వైర్మెంట్ సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే వీ నీడ్ టు గివ్ మోర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఏ అండ్ ఫుడ్ బి. అప్పుడు మన కాస్ట్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. సో కాస్ట్ పెరగకుండా వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ మీన్స్ వీ ట్రై టు మినిమైజ్ ద increased cost because of feeding more units of vitamins, minerals and calories to the sick persons. So that's why it is called as the minimization problem. So minimize total cost is equal to uh, we indicate x1 for number of units of food A, x2 for number of units of food B. So minimize z is equal to 4x1 plus 3x2. So this will be the objective function. So when coming to the constraints, so we have three constraints. So we have uh, vitamin constraints, mineral constraints and calories constraints. So food A, so we have indicated food A with x1, food B with x2. So in the food A we have 200 units of vitamins, so 200 x1. In the food B we have 100 units of vitamins, so 100 x2. It should be at least కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 4000. ఈ రెండు కాంబినేషన్స్లో కూడా ఎంత ఇచ్చినా కానీ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 4000. సిమిలర్లీ ఫర్ ది కేస్ ఆఫ్ మినరల్స్, 1 యూనిట్ ఆఫ్ మినరల్ అంటే 1 ఇంటూ x1 అంటే x1 ప్లస్ ఫుడ్ బిలో 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ అంటే 2x2 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 50. Similarly in case of the calories also, in the food A 40 units of calories, so 40x1, food B 40 units of calories, 40x2 greater than or equal to the total requirement is 400 units, so it should be greater than 400 units where x1 comma x2 greater than or equal to 0. So from the given data we have determined the objective function along with the constraints. Now we have to find out the values of x1 and x2. So x1 indicates the number of units of food A, x2 indicates the number of units of food B. So what we have to do here means we have to convert these constraints into equations. So as discussed in the earlier class, how we can convert these constraints into equation means, so these are greater than type. So in case of greater than type we will use the surplus variables. So greater than means we are having more than the excess. So మనకు కావాల్సిన కంటే ఎక్కువ ఉందంటే ఏం చేస్తామంటే we will eliminate that, we try to remove that. So how we can remove means by using the surplus variables. So we will subtract this excess by using the surplus variables. So 200 x1 plus 100 x2 minus s1 equal to 4000. Similarly for the second equation also minus x2 equal to 50 for the third equation. So if we have four constant equations we have four surplus variables. If we have two constant equations we have two surplus variables. So here this theory is self-explanatory, so if you have any doubt you can read this theory for the better explanation. I discussed in the earlier class. X1 plus 2x2 minus s2 is equal to 50 and 40x1 plus 40x2 minus s3 is equal to 1400. So these are the equations. So as discussed in the last class regarding the uh, theory of big M method, so generally we assume uh, from the given question we will frame the objective function and constraints, and after that the step is to calculate the initial basic solution. So how we can calculate the initial basic solution means we assume x1 x2 and so on, x1 is equal to 0. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన కాన్స్టెంట్స్లో మనం ఏ జూమ్ చేసుకుంటామంటే జనరల్గా ఇనీషియల్ బేసిక్ సొల్యూషన్లు అయితే కనుక, సో మీకు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం సింప్లెక్స్ మెథడ్ మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసులో సో క్లియర్గా ఉంటుంది. సో x1 x2 xn ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉంటే అన్నీ కూడా జీరో కింద మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. అప్పుడు జీరో పెడితే ఏమవుతుంది ఇన్ ద అబోవ్ ఈక్వేషన్స్ 200 ఇంటూ 0 ప్లస్ 100 ఇంటూ 0, సో జీరో అవుతుంది. మైనస్ s1 ఈక్వల్ టు 4000 మైనస్ s2 ఈక్వల్ టు 50 minus s2 is equal to 14,000. So we have left with this.
So minus s1 equal to 4000 means if you transfer the minus to the right hand side, then s1 equal to minus 4000, s2 is equal to minus 40, s3 is equal to minus 1400. But according to the rules of simplex method, all the x variables, surplus variables and artificial variables, x variables means decision variables, s variables అంటే surplus variables, a variables అంటే artificial variables, ఇవన్నీ కూడా it should be greater than or equal to 0. But here the value of s is negative. ఇక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ s అనేది నెగిటివ్గా ఉంది కాబట్టి సో మనకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవ్వదు. సో ఇక్కడ చూడండి, నౌ ఇఫ్ యూ లెట్ x1 అండ్ x2 ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ ది ఇనీషియల్ సొల్యూషన్, అంటే మనకి ఇనీషియల్ సొల్యూషన్ కావాలి, మనం ఏ జంప్ చేసుకుంటామంటే సిమిలర్ టు ద గ్రాఫికల్ మెథడ్లో కూడా అంతే, పాయింట్ ఏలో x1 0, పాయింట్ బిలో x2 0. సో ఇక్కడ కూడా x1 x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పి మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. సో అలా ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటే మనకి ఏమవుతుందంటే s1 ఈక్వల్ టు మైనస్ 4000, s2 ఈక్వల్ టు 40, s2 ఈక్వల్ టు 1400 వచ్చింది. సో విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ బికాస్ surplus variables s1, s2, s3 cannot be negative. ఇది ఇంపాసిబుల్, ఎందుకంటే సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ అనేవి మనకి నెగిటివ్ ఉండకూడదు. సో డస్ టు ప్రివెంట్ ది s1, s2, s3 ఫ్రమ్ అపియరింగ్ ఇన్ ఇనిషియల్ సొల్యూషన్. సో ఇవి నెగిటివ్గా ఉన్నాయి s1, s2, s3 అనేవి. ఈ నెగిటివ్ ఉండటం వల్ల మనం ఇనీషియల్ సొల్యూషన్లో మనకి నెగిటివ్ వాల్యూ రాకూడదు. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there is a company which is manufacturing some goods. If it manufactures the goods, then we have some goods in positive number. ఒక 1 అవర్ వర్క్ చేస్తే ఒక 10 గూడ్స్ అవ్వచ్చు, 20 గూడ్స్ అవ్వచ్చు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఏవి వర్క్ చేయకపోతే 0 గూడ్స్. సో బట్ నెగిటివ్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి దే షుడ్ నాట్ బి ద యూజ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ కన్స్ట్రెంట్ ఇన్ ది సింప్లెక్స్ మెథడ్. సో సింప్లెక్స్ మెథడ్ రావచ్చు, ఏ మెథడ్ రావచ్చు. జనరల్గా ఎల్పిపిలో మనకి నెగిటివ్ కాన్స్టెంట్స్ అనేవి ఏ కేసులో కూడా జనరల్గా మనం యూస్ చేయం. సో s1, s2, s1 నెగిటివ్ అవ్వకూడదు, బట్ ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ అయిపోయినాయి. ఎందుకంటే x1, x2 ఈక్వల్ 0 అని చెప్పి వి విల్ ఎజ్యూమ్ ఇట్ ఏ కామన్. సో ఇనీషియల్ సొల్యూషన్ కోసం వి ఎజ్యూమ్ x1, x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దెన్ అట్ దట్ కేస్ s1, s2, s3 అనేవి నెగిటివ్ అయిపోతున్నాయి. బట్ యాజ్ పర్ రూల్స్ ఇట్ కెనాట్ బి negative. So what we will do means to prevent the s1, s2, s3 from appearing in the initial solution. ఇవి నెగిటివ్గా ఉన్నాయి. సో నెగిటివ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి జనరల్గా మనం మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసులో చూసినట్టుగానే s1, s2, s3 వాల్యూస్ రెడ్యూస్ చేసుకుంటాం టేబుల్లోని. సో అప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అక్కడ. బట్ ఎక్కడే వచ్చినాయి అంటే s1, s2, s3 we got the negative values. So we cannot introduce this s1, s2, s3 in the initial solution. So thus to prevent the s1, s2 and s3 from appearing in initial solution. So s1, s2, s3 ని ఇనీషియల్ సొల్యూషన్ మనం అయితే టేబుల్ డ్రా చేస్తామో ఆ టేబుల్లో పెట్టకుండా సో మనం s1, s2, s3 కూడా 0 కింద ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. సో అప్పుడు చూడండి 200 ఇంటూ x1, x2 0 s1 కూడా 0. అప్పుడు ఏమవుతుంది 200 ఇంటూ 0 ప్లస్ 100 ఇంటూ 0 మైనస్ 0. సో అంటే ఏమవుతుందంటే 0 ఈక్వల్ టు 4000, 0 ఈక్వల్ టు 50, 0 ఈక్వల్ టు 1400. సో దిస్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వాట్ వీ విల్ డూ మీన్స్ ఇఫ్ ఈ సెట్ s1, s2 అండ్ s3 ఈక్వల్ టు 0, అప్పుడు ఏమవుతుంది x1, x2, s1, s2 అండ్ s3 ఆర్ 0 ఇన్ ద ఇనీషియల్ సొల్యూషన్. అప్పుడు x1, x2, s1, s2, s3 కూడా మనం ఇనీషియల్ సొల్యూషన్లో 0 తీసుకుంటాము. అట్ దట్ కేస్ we must introduce the new foods which will be the acceptable substitutes for the a and b. So for this purpose we use the foods a1, a2 and a3. సో మనం ఇదంతా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అంతా కూడా ఈ సమ్ ప్రకారం ఇచ్చింది. బట్ జనరల్గా మనం ఏ సమ్ కన్నా ఎలా అప్లికబుల్ అవుతుందంటే సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద సర్ప్లస్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ద సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ డెఫినెట్లీ వీ విల్ యూజ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్. ఎక్కడైతే సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తావో అక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తావో. వై వీ విల్ యూజ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ మీన్స్ సో జనరల్లీ ద సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ రిప్రజెంట్స్ ద నెగిటివ్ సైన్. సో ఇది నెగిటివ్ సైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ దే షుడ్ నాట్ బి నో నెగిటివ్
సైన్. సో నెగటివ్ సైన్ అనేది మనం యూజ్ చేయకూడదు. దానికోసం ఏం చేస్తామంటే వి యూజ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్. ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ మనం యూజ్ చేస్తాము. దోస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ కాల్డ్ as a1, a2 అండ్ a3. వెన్ కమింగ్ టు ది కోఎఫిషియంట్స్, x1, x2 యొక్క కోఎఫిషియంట్స్ c1, c2 అండ్ సో ఆన్ cn ఉంటాయి. s యొక్క కోఎఫిషియంట్ వాల్యూస్ 0, 0, 0. వేరేస్ ఏ యొక్క కోఎఫిషియంట్ వాల్యూస్ a1, a2, a3, an ఎంతంత అవ్వచ్చు. దోస్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూస్ ఆర్ m. అంటే a1 యొక్క కోఎఫిషియంట్ a2, a3 అండ్ సో ఆన్ am. వాటిలో కోఎఫిషియంట్ యూనిట్స్ m ఉంటాయి. s1, s2, s3 ఇవన్నీ కూడా 0నే ఉంటాయి. సో జనరల్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్ మీన్స్, సో టేక్ ది కేస్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ప్రాబ్లం. సో మ్యాక్సిమైజేషన్లో మనం ఏం చేద్దామంటే వీ ట్రై టు మ్యాక్సిమైజ్ ద ప్రాఫిట్. సో ఇదంతా కూడా నిన్న క్లాస్లో చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషనే. సో మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్, సో వీ ట్రై టు మ్యాక్సిమైజ్ ద ప్రాఫిట్, వీ ట్రై టు మ్యాక్సిమైజ్ ద ఎఫిషియన్సీ. అంటే మనకు సమ్లో అయితే ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ ఇచ్చాడో ప్రాఫిట్ అవ్వచ్చు, ఎఫిషియన్సీ అవ్వచ్చు, టర్న్ ఓవర్ అవ్వచ్చు, మార్కెట్ షేర్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఆ వాల్యూని మనం ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేస్తాం స్టెప్ బై స్టెప్. సమ్ లాస్ట్కి వచ్చే కొలది, అవుట్కమ్ సొల్యూషన్ వచ్చే కొలదని. అంటే మరి ఇనీషియల్గా ఏం చేసుకుంటామంటే వాడు 4 రూపీస్ అవ్వచ్చు, సమ్ సాల్వ్ అవుతుంది కదా 6 రూపీస్ అవ్వచ్చు, 8 రూపీస్ అవ్వచ్చు. బట్ జనరల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే వి ఎజ్యూమ్ ఇట్ యాస్ 0. అందుకే మనం x1, x2 అనేది 0 కింద ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాము. అలాగే మినిమైజేషన్ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే x1, x2ని 0 కింద చేసుకుంటున్నాము. సో అలా చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనకి నెగిటివ్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్లో. సో దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం మనం ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ అనేవి తీసుకుంటున్నాము. సో ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ అనేవి మినిమైజేషన్ కేసులో మనం యూజ్ చేస్తాం. సో జనరల్గా ఏంటి మినిమైజేషన్ కేసులో వీ ట్రై టు రెడ్యూస్ ద గివెన్ వాల్యూ. సో మనకు ఒక 10 రూపీస్ ఇచ్చాడు, దాన్ని మనం 6 రూపీస్కో, 8 రూపీస్కో, 5 రూపీస్కో ఎంతకో కొంతకి తగ్గిస్తాం. మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసులో అయితే ఒక 4 రూపీస్ ఇచ్చాడు ప్రాఫిట్, వీ ట్రై టు ఇంక్రీస్ ద ప్రాఫిట్ అప్ టు 6 రూపీస్. ఒక 6 రూపీస్ దాకా ఇంక్రీస్ చేద్దాం అనుకోండి. సో 4 రూపీస్ నుంచి 6 రూపీస్ దాకా ఇంక్రీజ్ అయింది. సో దట్ మీన్స్ దర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ 2 రూపీస్. సో ఇది జస్ట్ మీ అజంప్షన్ కోసమే. బట్ ఇనీషియల్గా మనం ఏం తీసుకుంటామంటే సమ్స్లో 4 అని తీసుకోకుండా వి ఎజ్యూమ్ ఇట్ యాస్ 0 కింద తీసుకుని దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. మినిమైజేషన్ కేసులో ఏం చేస్తామంటే టైం అవ్వచ్చు, కాస్ట్ అవ్వచ్చు, లాస్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటివి మనం తగ్గించుకోవడానికి చూస్తాము. అంటే వాడు ఇచ్చిన వాల్యూని మనం తగ్గించుకోవడానికి చూస్తాము. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం వాడు ఇచ్చిన వాల్యూ కంటే కూడా హైయెస్ట్ వాల్యూ చూస్ చేసుకుంటాం. మినిమైజేషన్లో ఏం చేస్తామంటే మ్యాక్సిమైజేషన్లో ఏం చేస్తామంటే వాడు ఇచ్చిన వాల్యూ కంటే లోయెస్ట్ వాల్యూ 0 ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే అదే లోయెస్ట్ వాల్యూ 0 ఎజ్యూమ్ చేసుకుని దాన్ని అలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాం వెళ్తాం స్టెప్ బై స్టెప్. వాడు 4 ఇవ్వచ్చు, 5 ఇవ్వచ్చు, ఎంత ఇవ్వచ్చు. బట్ మనం సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ మ్యాక్సిమైజేషన్లో మనం స్లాక్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తాం, మినిమైజేషన్లో సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తాము. సో రెండిట్లో కూడా మనం S1 సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ అవ్వచ్చు, స్లాక్ వేరియబుల్స్ అవ్వచ్చు, 0 ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసు తీసుకోండి. సో వాడు ఎంత ప్రాఫిట్ ఇచ్చినా వాడు 4 రూపీస్ అవ్వచ్చు, 5 రూపీస్ అవ్వచ్చు, వీ ట్రై టు ఇంక్రీస్ అప్ టు సమ్ 8 రూపీస్ ఆర్ 10 రూపీస్. బట్ వాడు ఎంత ఇచ్చినా కానీ మనం ఇప్పుడు ఇచ్చిన వాల్యూని మనం కొంచెం ఎక్స్పెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం కాబట్టి అలా ఎక్స్పెండ్ చేసినప్పుడు జనరల్లీ వి ఎజ్యూమ్ దట్ వాల్యూ ఈక్వలెంట్ టు 0. వాడు ఎంత ఇచ్చినా దాన్ని 0 కింద ఎజ్యూమ్ చేసుకొని దాన్ని 0 నుంచి ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. అలాగే మినిమైజేషన్ కేసు అంటే రివర్స్ కేసు. సో వాడు ఇచ్చిన వాల్యూ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఇస్తాడు, దాన్ని మనం డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. అది ఎంతన్నా అవ్వచ్చు. సో మనకి కానీ ఇక్కడ మ్యాక్సిమైజేషన్లో మనం స్లాక్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం, మినిమైజేషన్లో మనం సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము. సో సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ కొన్న నెగిటివ్ కాన్స్టెంట్ వల్ల మనం ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాము. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్, సో ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్లో ఏమవుతుందంటే వి ఎజ్యూమ్ ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ యాస్ m. అంటే
వాడి ప్రాబ్లమ్‌లో మనకి ఇచ్చిన కాస్ట్ కంటే చాలా ఎక్కువ వాల్యూనే దాన్ని మనం డిక్రీజ్ చేసుకుంటా వెళ్తాం. సో, దాన్నే మనం ఎమ్ అంటాం. అందుకే దిస్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ద బిగ్ ఎమ్ మెథడ్, పెనాల్టీ మెథడ్. సో, ఎమ్ అంటే మనం డిఫైన్ చేయలేము. ఇట్ హాస్ మోర్ కాస్ట్. So, for this purpose, we use the artificial variables A1, A2, and A3. So, these artificial variables or foods can be thought of as very expensive ones. So, వీటిలో ఎందుకు ఎక్స్పెన్సివ్ వన్స్ అంటామంటే సే అట్ అ ప్రైస్ ఎమ్ పెర్ యూనిట్. ఎమ్ ఈజ్ ది వెరీ లార్జ్. మనం మ్యాగ్నైజేషన్లో ఏం చేస్తామంటే మనకి జనరల్గా తక్కువ ప్రాఫిట్ని ఎక్కువ చేస్తాము. అంటే వాడు తక్కువ ప్రాఫిట్ ఇస్తాడు, బట్ మనకు సమ్ అవుట్లోకి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. సో, ఆ కేసులో మనం ఏం చేస్తామంటే జీరో కింద స్టార్ట్ చేసుకొని మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. అలాగే మినిమైజేషన్ కేసులో ఏం చేస్తామంటే వాడు ఎక్కువ ఇవ్వచ్చు, మనం తక్కువ చేయాలి. బట్ ఆ ఎక్కువ ఎంత ఎక్కువ అని చెప్పలేము. సో, అలా ఎక్కువనే మనం తక్కువ చేయాలంటే ఏం చేస్తామంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ కేసులో ఏం చేస్తామంటే మనం తక్కువ ఇస్తాడు, దాన్ని మనం ఎక్కువ చేస్తాం. ఎలా చేస్తామంటే బై యాడింగ్ ది స్లాక్ వేరియబుల్స్. స్లాక్ వేరియబుల్స్ యాడ్ చేసి దాన్ని మనం మ్యాక్సిమైజ్ చేస్తాం. బట్ స్లాక్ వేరియబుల్ కాన్స్టెంట్ ఏంటి? జీరో ఉంటుంది. సో, మనం జీరో నుంచి దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం వాడు ఎంత ఇచ్చినా కానీ. మినిమైజేషన్లో సో వీ ట్రై టు మినిమైజ్, మనం తగ్గించాలి. అంటే వాడు ఇచ్చిన దానికంటే మనం తగ్గించాలి. సో, అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనకి మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. సో, వీ ట్రై టు మినిమైజ్. ఇఫ్ యూ ట్రై టు రెడ్యూస్ ఇట్ దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ మినిమైజ్. అప్పుడు మనం వీ ట్రై టు సబ్ట్రాక్ట్ దట్. సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. బట్ సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్లో నెగిటివ్ వచ్చేస్తుంది కన్స్ట్రైంట్. సో, అది మనకి ఎగైనెస్ట్ ద రూల్స్. దానికోసం ఏం చేస్తామంటే మనం ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తున్నాం. ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్కి మట్టికి ప్రైజ్ అనేది కోఎఫిషియంట్ అనేది ఎమ్ అనేది తీసుకుంటాం. సో, ఎమ్ అంటే చాలా హై ప్రైస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాము. ఆ హై ప్రైస్‌ని మనం స్టెప్ బై స్టెప్ తగ్గించుకుంటా వస్తాం. సో, మనకు సమ్‌లో ఇచ్చిన కాస్ట్ కంటే ఫైనల్‌గా మనకు వచ్చే కాస్ట్ అనేది చాలా తక్కువగానే ఉంటది. So, this is about that. Now, in this form, you will write the equations. So, 200x1 plus 100x2 minus s1 plus a1 um, equal to 4000. x1 plus x2 minus a2 equal to 50. x1 plus x2 minus s3 plus a3 equal to 1400. So, with this we have framed the equations. Now we will go with the problem. So, in the cost function we will have a zero cost for the surplus variables. So, ఆడ మనం డిస్కస్ చేస్తాం కదా, మన జనరల్గా మనం మినిమైజేషన్ ఏంటి? z ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1x1 ప్లస్ c2x2. x1 యొక్క కోఎఫిషియంట్ c1, x2 యొక్క కోఎఫిషియంట్ c2. అలాగే ఇక్కడ x1 యొక్క కోఎఫిషియంట్ 4, x2 యొక్క కోఎఫిషియంట్ 3. s1 యొక్క కోఎఫిషియంట్ 0. అంటే s1 s2 యాక్చువల్లీ కోఎఫిషియంట్ 0నే ఉంటుంది. em యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఏఎస్ కన్నా కానీ, ఏ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ కన్నా కానీ దాంట్లో కోఎఫిషియంట్ అనేది ఏనే ఉంటుంది. సో, ఇక్కడ మనకు అదే ఇచ్చాడు. సో, ఇన్ దిస్ కాస్ట్ ఫంక్షన్ we will have a zero cost for the surplus variables s1, s2, s3. సో, సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్కి జీరో కాస్టే ఉంటుంది. అండ్ హై కాస్ట్ ఎమ్ ఫర్ ద ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్. ఎమ్కి అయితే ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్కి అయితే హై కాస్ట్ ఉంటుంది. m1, m2, m3. ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు మనం మైనస్ అని ఉపయోగించాం, ఓన్లీ ప్లస్ ఉపయోగిస్తాము. కన్స్టెంట్స్లోనే మనం ఏం చేస్తామంటే సబ్ట్రాక్షన్స్, ఎడిషన్స్ అనేవి ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఆర్టిఫిషియల్ స్లాక్ వేరియబుల్ అయితే యాడ్ చేస్తాము, సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్తో మైనస్ చేస్తాం. అదంతా కూడా మనం ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో కన్సిడర్ చేయం. ఓన్లీ వి కన్సిడర్ దెమ్ ఇన్ ది కన్స్ట్రెంట్స్. సో, కన్స్ట్రెంట్స్లో వాటిలో మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. So, these are the things. So, 200x1 plus 100x2 minus s1 plus a2 equal to 4000. సో, ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో మనం పాజిటివ్ సైన్స్ యూజ్ చేస్తాము, వాటి యొక్క కోఎఫిషియంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం. కన్స్ట్రెంట్స్లో ఓన్లీ ఏ సైన్ ఉంటే ఆ సైన్ యూజ్ చేస్తాం, వాటి కోఎఫిషియంట్స్ అనేవి మనం ఇంక్రీజ్ చెయ్యం. సో, దీస్ ఆర్ ది కన్స్ట్రెంట్స్ ఆఫ్టర్ సబ్ట్రాక్టింగ్ ద సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ అండ్ యాడింగ్ ది artificial variables. So, next step is we have to set up the initial solution. So, మనం initial solution పెట్టుకోవాలి. So, how we can get the initial solution means the basic initial solution is obtained by setting the x1, x2, s1, s2, s3 equal to 0 అని సెట్ చేసుకోవాలి. సో, మీకు ఒక డౌట్ అవ్వచ్చు, మ్యాగ్నిఫికేషన్ కేసులో మనం x1, x2నే 0 కింద ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం, s1, s2ని మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకోలేదు. ఎందుకు ఇక్కడ s1, s2ని కూడా మనం 0 కింద ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నామంటే
సో ఇఫ్ వి ఈ కేసులో కూడా మనం x1 x2 జీరో కింద జంప్ చేసుకున్నట్టయితే ఈ సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ మైనస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకే S1 S2 వాల్యూస్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో నెగిటివ్ వాల్యూస్ అనేవి ఈ టేబుల్ అంటడానికి లేదు యాజ్ పర్ ద రూల్స్. సో దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ నెగిటివ్ కన్స్టెంట్స్. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే S1 S2 కూడా జీరో చేసుకుంటున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది 200 ఇంటూ 0 ప్లస్ 100 ఇంటూ 0 మైనస్ 0 ప్లస్ A1 ఈక్వల్ టు 4000, A2 ఈక్వల్ టు 50, A3 ఈక్వల్ టు 1400. సో ఈ విధంగా మనకు వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఫర్ ద ఇనీషియల్ బేసిక్ ఫిజిబుల్ సొల్యూషన్. ఇవి ఇనీషియల్ బేసిక్ ఫిజిబుల్ సొల్యూషన్ యొక్క వాల్యూస్. ఇప్పుడు ఈ ఇనీషియల్ బేసిక్ ఫిజిబుల్ సొల్యూషన్ యొక్క వాల్యూస్ని మనం టేబుల్లో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. దిస్ టేబుల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇనీషియల్ సింప్లెక్స్ టేబుల్. సమ్టైమ్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద ఫస్ట్ సింప్లెక్స్ టేబుల్. సో ఈ టేబుల్లో మనకు వచ్చే సొల్యూషన్ అనేది నాన్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. ఎందుకు నాన్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ అంటే ఇన్ దిస్ కేస్ ద Cj మైనస్ Zj వాల్యూ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ Cj మైనస్ Zj వాల్యూస్ అన్నీ కూడా గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటేనే greater than or equal to 0 ఉంటేనే then we call it as the optimal solution. If no values are greater than 0, then we call it as the non-optimal solution. So the next step is construction of a simplex table. So the construction of simplex table is same in the case of maximization method. సో ఇక్కడ ఈ పార్ట్ మనం తీసుకున్నట్టయితే కనుక సో వీ హ్యావ్ ద సిబి. సో బేసిక్ వేరియబుల్స్ అండ్ సొల్యూషన్ వాల్యూస్. సో ఫస్ట్ ఈ టేబుల్ మనం ఎలా మనకి ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నా చూద్దాం. సో వీ విల్ సీ దిస్ టేబుల్ హౌ వీ హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ దట్. సో దెన్ కమింగ్ టు ది ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటాము. సో వీ విల్ రైట్ ద Cj వాల్యూస్. సో దాంట్లో we will enter the table. సో ఒక టేబుల్ డ్రా చేసుకుంటాము. సో మనకున్న ఇనీషియల్ ఈక్వేషన్స్ అన్నీ కూడా అంటే వేరియబుల్స్ అన్నీ కూడా తీసుకుంటాము. సో వీ హ్యావ్ ద x1 వేరియబుల్, x2 వేరియబుల్, s1 వేరియబుల్, s2 వేరియబుల్, s3 వేరియబుల్, a1 వేరియబుల్, a2 వేరియబుల్ అండ్ a3 వేరియబుల్. ఇక్కడున్న మనకు అన్నింటిలో కూడా ప్రతి దాంట్లో కూడా x1 x2 s1 s2 s3 a1 a2 a3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ వేరియబుల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసుకున్నాము అండ్ ఆ వేరియబుల్ యొక్క కోఫిషియంట్ వాల్యూ కూడా మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకున్నాం. సో x1 యొక్క కోఫిషియంట్ 4, x2 యొక్క కోఫిషియంట్ 3, s1 యొక్క కోఫిషియంట్ 0, s2కి 0, s3కి 0, a1కి m, a2కి m, a3కి m. సో ఈ x1 x2 x3 అనే ఇవన్నీ కూడా వేరియబుల్స్ మనకి. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద వేరియబుల్స్. సో వీటిని మనం వేరియబుల్స్ అంటాం. సో దీంట్లో మనం x1 అండ్ x2 ఈ 2 వేరియబుల్స్ని వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ ద డెసిషన్ వేరియబుల్స్. ఎందుకంటే వీ విల్ జనరల్లీ ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ x1 అండ్ x2 ఓన్లీ. s1 s2 s3 ఇట్లా మనం సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ అంటాం. a1 a2 a3 మనం వేరియబుల్స్ అంటాము. బట్ ఇక్కడ మనకి ఈ కేసులో డెసిషన్ వేరియబుల్స్ని మనం ఏమంటామంటే మన లాస్ట్ దాంట్లో కూడా డిస్కస్ చేస్తాం కదా, s1 x2ని వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ ద డెసిషన్ వేరియబుల్స్ ఆర్ నాన్ బేసిక్ వేరియబుల్స్. డెసిషన్ వేరియబుల్స్ ఆర్ నాన్ బేసిక్ వేరియబుల్స్. అలాగే సర్ప్లస్ స్లాక్ వేరియబుల్స్ మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసులో అయితే కనుక స్లాక్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ మనం s1 s2 s3 వేసుకున్నాము మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసులో, అప్పుడు వాటిని అక్కడ బేసిక్ వేరియబుల్స్ అన్నాము. బట్ ఇక్కడ మనకి మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసులో మనం s1 s2 s చేసుకున్నాము, అవి స్లాక్ వేరియబుల్స్. సో అప్పుడు స్లాక్ వేరియబుల్స్ని మనం బేసిక్ వేరియబుల్స్ అంటాము.
ఇక్కడ కూడా మనం జనరల్గా ఆ సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ని బేసిక్ వేరియబుల్స్ అనాలి. బట్ సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్లో నెగిటివ్ సైన్ ఉండటం వల్ల ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ వీ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్. సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ ప్లేస్లో మనం ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వీ అజ్యూమ్ ది ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ యాజ్ ద బేసిక్ వేరియబుల్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ని బేసిక్ వేరియబుల్స్ అని చెప్పి సో వీ assume that in our problem. సో ఈ విధంగా ఈ సీజే బిల్డ్ చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఇది బిల్డ్ చేసుకున్నాము. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇక్కడ బేసిక్ వేరియబుల్స్ సొల్యూషన్ వాల్యూస్. సిబి మీన్స్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ బేసిక్ వేరియబుల్స్. సి సఫిక్స్ బి మీన్స్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ బేసిక్ వేరియబుల్స్. సో మనకున్న వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయంటే ఇక్కడ ఎస్ కన్సిడర్ చేయం, ఎందుకంటే నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి A1 A2 A3. సో A1 A2 A3 అని వేసుకుంటాము. అంటే మనకి ఇక్కడ 3 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ 3 ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ A1 A2 A3. సో A1 యొక్క కోఎఫిషియంట్ M, A2 కోఎఫిషియంట్ M, A3 కోఎఫిషియంట్ M. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాము. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో మనకి A1 ఉంది. ఆ A1ని బేసిక్ వేరియబుల్ ఎంటర్ చేసుకున్నాము. A1 యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఏంటి M. సో M ఎంటర్ చేసుకున్నాము. A1 యొక్క సొల్యూషన్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి 4000. సో 4000 ఎంటర్ చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఈక్వెన్స్లో వేసుకుంటాం. X1 యొక్క కోఎఫిషియంట్ 200. సో 200 ఎంటర్ చేసుకున్నాం. X2 కోఎఫిషియంట్ 100. S1 కోఎఫిషియంట్ అంటే ఇక్కడ మైనస్ కాబట్టి -1. S2 లేదు కాబట్టి 0. S3 లేదు 0. A1 యొక్క కోఎఫిషియంట్ జనరల్గా అయితే ఇక్కడ వాల్యూ అంటే వాల్యూ పరంగా చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ ఇవి కోఎఫిషియంట్ వాల్యూస్ వేసుకుంటాం. ఇక్కడ ఈ పైన ఈ టాప్లో ఇక్కడ కూడా మనం విల్ కన్సిడర్ ది కోఎఫిషియంట్ వాల్యూస్. ఇక్కడ మాత్రం వాట్ వి విల్ ఎంటర్ మీన్స్ వీ విల్ ఎంటర్ ద వాల్యూస్. సో X1కి 200, X2కి 100, S1కి ఇక్కడ మైనస్ కాబట్టి -1, A1కి లేదు కాబట్టి 1. సో మిగిలిన A2 A3కి 0. అలాగే సెకండ్ ఈక్వేషన్ 50కి X2 దగ్గర 1, సారీ X1 దగ్గర 1, X2 దగ్గర 2, S1 లేదు, S2 దగ్గర -1, A1 లేదు, A2 దగ్గర 0. సో అలాగే ఇక్కడ సేమ్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ కూడా మనం ఎంటర్ చేసుకుందాం. సో ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ ఫార్ములేటెడ్ ది టేబుల్, ఫస్ట్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ లేదా ఇనీషియల్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ని ఫార్ములేట్ చేసుకున్నాము. సో ఇప్పుడు మనం Cj మైనస్ Zjని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో Cj మైనస్ Zjని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ ఆడ మనకి Cj వాల్యూ ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద Zj వాల్యూ. Zj వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ దిస్ Zj వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద Cj వాల్యూస్. సో ఈ Zj వాల్యూస్ని Cj వాల్యూస్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద Zj వాల్యూ. సో as discussed in the previous classes, how we can calculate the Zj values means, so we have the formula Z is equal to Cb into Xb. So this is the Cb. So this is Cb. So sorry, we have to calculate the Z values and Zj values. Z value ఎలా వస్తుందంటే చూడండి. సో ఇది ఇంటూ ఇది చేస్తాం. Cb ఇంటూ XB, Cb ఇంటూ XB, M ఇంటూ 4000 M ప్లస్ M ఇంటూ 50. దీని నోటేషన్ కూడా మీకు లాస్ట్ ప్రాబ్లంలో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసామన్నది. సో అంటే ఏం లేదు, Cb వాల్యూ ఇంటూ సొల్యూషన్ వాల్యూ ప్లస్ మళ్ళీ సెకండ్ Cb వాల్యూ ఇంటూ సెకండ్ సొల్యూషన్ వాల్యూ ప్లస్ థర్డ్ Cb వాల్యూ ఇంటూ థర్డ్ సొల్యూషన్ వాల్యూ చేసుకుంటే కనుక వి విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. సో M ఇంటూ 4000 M ప్లస్ M ఇంటూ 50 M ప్లస్ M ఇంటూ 1400 M. సో టోటల్ యాడ్ చేస్తే కనుక 5450 M. ఇక్కడ తప్పు ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ పడింది. సో ఐ హ్యావ్ మాడిఫైడ్ దట్. దిస్ ఇస్ 5450 M. సో దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్
జెడ్. సో మనం జెడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. సో యాక్చువల్గా జెడ్ వాల్యూ మీరు ఇక్కడ వేయాలి. సో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకోండి. వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద జెడ్జే వాల్యూ. సో హౌ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద జెడ్జే వాల్యూ మీన్స్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో దేర్ ఇస్ అ ఫార్ములా సిబి ఇంటూ ఎక్స్ఐ ఆర్ ఎక్స్జే. సో అంటే మనకి ఈ రో ఏదైతే ఉందో ఈ రోతో ఉన్న వాల్యూస్తో మనం విల్ గో ఫర్ ద ప్రొడక్ట్. సో సిబి ఇంటూ ఎక్స్జే దట్ మీన్స్ సో ఎం ఇంటూ 200 అంటే మనకి x1 వాల్యూ కావాలి, అది ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాం. x2 వాల్యూ ఇక్కడ s1, ఇక్కడ s2, ఇక్కడ s3, a1. సో ఇలాగా ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ విల్ ఎంటర్ ది వాల్యూ. సో నౌ హౌ వీ కెన్ calculate these means so m into a1. సో సిబి ఇంటూ ఎక్స్పి చేస్తే జెడ్ వాల్యూ వస్తుంది, సిబి ఇంటూ ఈ ఎక్స్ వేరియబుల్స్. సో సో చూడండి x1 వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. x1 దగ్గర ఉన్న జెడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే m ఇంటూ 200 ప్లస్ m ఇంటూ 1 ప్లస్ m ఇంటూ 40 అంటే 200m ప్లస్ 1m ప్లస్ 40m. సో 241m. సో ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకున్నాం. అలాగే సెకండ్ దానికి m ఇంటూ 100 ప్లస్ m ఇంటూ 2 ప్లస్ m ఇంటూ 20. సో 100m 2m ప్లస్ 40m 142m. అలాగే m ఇంటూ -1 ప్లస్ m ఇంటూ 0 ప్లస్ m ఇంటూ 0. సో -m. ఇక్కడ కూడా ఒక మైనస్ ఉంది కాబట్టి -m, ఇక్కడ -m, ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి m. సో ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ది zj values. Now cj minus zj. So 4 minus 4 241m, 3 minus 142m, 0 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎమ్ అంటే 0 ప్లస్ ఎమ్ అవుద్ది అంటే ఎమ్. ఇక్కడ కూడా అంతే, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎమ్ అంటే ప్లస్ ఎమ్, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎమ్ అంటే ప్లస్ ఎమ్. అలాగే ఇక్కడ ఎమ్ మైనస్ ఎమ్ 0, ఎమ్ మైనస్ ఎమ్ 0, ఎమ్ మైనస్ ఎమ్ 0. సో ఇప్పుడు మనం cj మైనస్ zj క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ వీ హ్యావ్ సాటిస్ఫైడ్ ద ఈక్వేషన్ ఆర్ నాట్. cj మైనస్ zj గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటే మనకు సమ్ అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రతి వాల్యూ చెక్ చేసుకుంటాం. cj మైనస్ zj వాల్యూ 0 అన్నా ఉండాలి, 0 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి 4 మైనస్ 241m వచ్చింది అంటే మన నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. 4 మైనస్ 241 అంటే సో మైనస్ 237m. ఇది మైనస్ 139m. సో ఇవన్నీ మన నెగిటివ్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి అంటే మనకి cj మైనస్ zj వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 0. ఇవి మోడిఫై చేయకుండా జస్ట్ లాగా పెట్టుకుంటాం, ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ మోడిఫై దిస్ ఇట్ విల్ బి వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. సో మనకు ఫర్దర్గా వచ్చే స్టెప్స్లో వీటిని మోడిఫై చేసుకోవచ్చు. సో మనకి ఎలా వచ్చిందో అలాగే ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకుంటాం. ది విల్ నాట్ డూ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్. సో ఇక్కడ cj మైనస్ zj గ్రేటర్ దాన్ 0 ఈక్వల్ టు 0 ఉంటే కనుక వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ది ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. బట్ ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ 0 రాలేదు, ఏ ఈక్వేషన్ కూడా గ్రేటర్ దాన్ 0 లేదు, కొన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. సో హియర్ all the equations should be, all the values of cj minus zj should be greater than or equal to 0. But here for none equation, for no equation the value are not greater than cj minus zj. So at that case these values it is an non-optimal solution. ఇది optimal solution కాదు. ఇది మినిమైజేషన్కి. మ్యాక్సిమైజేషన్కి అయితే cj minus zb అనేది ఎలా ఉండాలి, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలి. సో cj మైనస్ zj అనేది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఐదర్ cj మైనస్ zjలో నెగిటివ్ వాల్యూస్ అన్నా ఉండాలి, 0 వాల్యూస్ అన్నా ఉండాలి. అట్ దట్ కేస్ వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ ది ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. ఇక్కడ రివర్స్ గ్రేటర్ దాన్. సో మనకి ఈక్వేషన్స్ కూడా చూసినట్టయితే మినిమైజేషన్లో గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి, మ్యాక్సిమైజేషన్లో లెస్ దాన్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా మనం అలాగే ఫాలో అవుతాం. మినిమైజేషన్లో
గ్రేటర్ దాన్ ఎక్కడ జీరో కన్సిడర్ చేసుకుంటాం సీజా మైనస్ జెడ్ జేలో. సో దిస్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్ ఫర్ దట్. ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ ద ట్రిక్ ఫర్ ద ఐడెంటిఫికేషన్. సో మనకి మ్యాక్సిమైజేషన్లో కన్స్ట్రాంట్స్లో లెస్ దెన్ జీరో ఉంటే సీజా మైనస్ జెడ్జే కూడా లెస్ దెన్ జీరో తీసుకుంటాం. బట్ మినిమైజేషన్లో గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఉంటుంది కాబట్టి సీజా మైనస్ జెడ్జే కూడా వీ కన్సిడర్ ఇట్ యాస్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో. సో ఇక్కడ మనం గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఉంటే తీసుకుంటాం. సో లేవు. సో దిస్ టేబుల్ ఈజ్ నాట్ గివింగ్ ది ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. ఈ టేబుల్ మనకి ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఇవ్వట్లేదు. సో నౌ వాట్ వీ విల్ డూ మీన్స్ వీ విల్ గో ఫర్ క్రియేటింగ్ ద న్యూ సింప్లెక్స్ టేబుల్. వేరే సింప్లెక్స్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు మోడిఫై దీస్ వాల్యూస్. ఇందులో ఉన్న వాల్యూస్ని మనం మోడిఫై చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ మోడిఫై దీస్ వాల్యూస్ ఓన్లీ we will get the solution values, we will get the optimal solution. So మనం దీని గురించి what we are doing means, so simply if we want to modify the table we have to identify the key row or key column, pivot or the pivot column, and the intersection of key column and key row gives the కీ నెంబర్. సో మన కీ నెంబర్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో మ్యాక్సిమైజేషన్లో కీ నెంబర్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేసామంటే నేను డిస్కస్ చేసాము. మోస్ట్ పాజిటివ్ నెంబరు అంటే హైయెస్ట్ పాజిటివ్ నెంబరు. మినిమైజేషన్ ఏం చేస్తామంటే మోస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్ వీ హ్యావ్ టు చూస్ ఇట్ యాజ్ ద నెంబర్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద కీ కాలమ్. కీ కాలము ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే ఏ కాలంలో అయితే మోస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఉందో సో దట్ విల్ బికమ్ ద కీ కాలం. అది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే సీజర్ మైనస్ జెడ్జేలో ఏ వాల్యూస్ అయితే మోస్ట్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఉందో, ఇది -241 -142. సో -241 ఇస్ ద మోస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్ అండ్ ఈ నెంబర్ ఏ కాలం రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ఇట్ ఇస్ రిప్రజెంటింగ్ ద కాలం x1 కాలం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ కేస్ x1 will be the elements in the x1 column will be the key column. సో దీన్ని మనం key column అంటాం లేదా pivot column అంటాము. సో from the key column we have to identify the key row. key column నుంచి key row ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో key row ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే by calculating the మినిమం రేషియో. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ డ్రా చేసుకుంటాం, ఈ మినిమం రేషియో టేబుల్. సో మనం రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత అందులో మినిమం పాజిటివ్ రేషియో దేనికైతే వస్తుందో ఆ రోలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా కీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆ రోనే ఆ నెంబర్ మినిమం రేషియో నెంబర్ ఏ రోలో ఉంటుందో ఆ రోనే మనం కీ రో ఆర్ pivot అని అంటాం. సో బట్ హౌ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద మినిమం రేషియో. మినిమం రేషియో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే సొల్యూషన్ వాల్యూస్ డివైడెడ్ బై కరస్పాండింగ్ నెంబర్స్ ఇన్ ద కీ కాలం. సొల్యూషన్ వాల్యూస్ని దాని కరస్పాండింగ్ కీ కాలం నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయో దాన్ని డివైడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 4000 డివైడెడ్ బై 200, 50 డివైడెడ్ బై 1, 1400 డివైడెడ్ బై 40. సో 4000 డివైడెడ్ బై 200 అంటే 20, 50 by 1 50, 1400 by 40 35. So this is the value. The procedure to calculate the key row is same in the case of minimization and maximization. Minimization లో maximization లో కూడా key row calculate సేమే ఉంటుంది. బట్ కీ కాలంకి అయితే మనం ఏం చేసుకుంటామంటే మినిమైజేషన్లో మోస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్ తీసుకుంటాం, మ్యాక్సిమైజేషన్లో మోస్ట్ ఆర్ హైయెస్ట్ పాజిటివ్ నెంబర్ తీసుకుంటాం. సో ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ క్యాల్కులేటెడ్. అంటే మినిమం రేషియో ఫార్ములా ఏంటంటే XB బై కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కీ కాలం. ఇక్కడ కీ కాలం మనకి ఏ వచ్చిందంటే x1 వచ్చింది కాబట్టి XB బై x1. ఒకవేళ x2 వస్తే కనుక XB బై x2 వస్తుంది, S1 వస్తే కనుక XB బై S1 వస్తుంది. సో వాళ్ళతో మల్టిప్లై చేసుకుంటే వాల్యూస్ వచ్చినాయి. ఇందులో పాజిటివ్ లీస్ట్ వాల్యూ అయితే ఉందో ఎన్ని పాజిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి, లీస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ 20.
సో ఈ 20 ఏ రోలో అయితే ఉందో ఇది ఫస్ట్ రోలో ఉంది ఇది. సో దిస్ రో ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కీ రో. సో ఈ రోని మనం ఏమంటామంటే కీ రో అంటాము. కీ కాలము కీ రో ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో ఆ వచ్చిన వాల్యూ అయితే ఉందో దాన్ని ఏమంటామంటే కీ ఎలిమెంట్ ఆర్ కీ నెంబర్ ఆర్ పైవట్ నెంబర్ అంటాం. కీ అన్న పైవట్ అన్న ఒకటే, దాన్ని కీ నెంబర్ ఆర్ పైవట్ నెంబర్ అంటాము. వీటిని కీ రోస్ ఆర్ కీ కాలమ్స్ ఆర్ పైవట్ రోస్ ఆర్ పైవట్ కాలమ్స్ అంటాము. సో నౌ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ నెక్స్ట్ టేబుల్. సో ఈ టేబుల్ నుంచి మనం నెక్స్ట్ టేబుల్స్కి ఎంటర్ అవుతాము. సో ఈ వీడియో మీకు బెటర్ అండర్స్టాండ్ అవ్వాలంటే సో యూ హ్యావ్ టు క్లియర్ అండర్స్టాండ్ ద మ్యాక్సిమైజేషన్ కేస్ ఆఫ్ సింప్లెక్స్ మెథడ్. సో అప్పుడు మనకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో జనరల్లీ హియర్ వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ x1 అండ్ x2. మనం జనరల్గా సమ్లో x1 x2 డెసిషన్ వేరియబుల్స్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చెయ్యాలి. బట్ ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ని యూజ్ చేయడం కోసం వీ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్. ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ని మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకున్నాము. అక్కడ మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసు అయితే కనుక స్లాక్ వేరియబుల్స్ని ఎంటర్ చేసుకున్నాము. మినిమైజేషన్ కేసు అయితే కనుక ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ని ఎంటర్ చేసుకున్నాము. సో ఒక్కొక్క స్టెప్ చేసే కొద్ది వీ ట్రై టు ఎలిమినేట్ ది ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్. సో ఇన్ ద మ్యాక్సిమైజేషన్ కేస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ద ఎంటరింగ్ వేరియబుల్ అండ్ లివింగ్ వేరియబుల్. లివింగ్ వేరియబుల్ ఎంటరింగ్ వేరియబుల్ అంటే మనకి డిస్కస్ చేసాము. సో చూద్దాం. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఫ్రమ్ ది అబౌవ్ టేబుల్ దట్ x1 will enter the solution as its corresponding entry in the CZM as Z0 is the most negative, and the basic variable a will depart from the solution as it corresponding to the minimum positive ratio. సో చూడండి. సో మనకి పైవట్ కాలమ్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేసామంటే మోస్ట్ నెగిటివ్ వాల్యూ. సో -241 m is having the most negative value. So -241 m is having the most negative value. So what we will do with this is that ఈ 241 అనేది ఏ కాలమ్లో అయితే ఉందో దాన్ని మనం కీ కాలమ్ అన్నాము. దాని తర్వాత మనం సొల్యూషన్ డివైడ్ చేస్తే మనకి మినిమం రేషియో వచ్చింది. ఈ రేషియోలో మినిమం వాల్యూ ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని కీ రో అని అన్నాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కీ కాలమ్లో ఉన్న వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో, కీ కాలమ్లో మనకి ఏ వేరియబుల్ ఉందంటే x1 అనే వేరియబుల్ ఉంది. కీ రోలో ఏ వేరియబుల్ ఉంది, అది బేసిక్ వేరియబుల్ అవ్వచ్చు, డెసిషన్ వేరియబుల్ అవ్వచ్చు. a1 అనే వేరియబుల్ ఉంది. సో కీ కాలమ్లో ఉన్న వేరియబుల్ కీ రోలో ఉన్న వేరియబుల్ ఐడెంటిఫై చేసాము. నౌ ద వేరియబుల్ ఇన్ ద కీ కాలమ్ విల్ ఎంటర్ ద వేరియబుల్ ఆఫ్ ద కీ రో. అంటే ఈ x1 వాల్యూ ఇక్కడికి వస్తుంది, a1 బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. దట్స్ వై x1 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద డిపార్టింగ్ variable and a1 is called x1 is called as the entering variable and a1 is called as the departing variable. So ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే x1 will enter the solution, అంటే సొల్యూషన్ వాల్యూస్ పక్కన రావాలి. ఇది x1 will enter the solution as it corresponds to the entry in the Cj minus Z0 in the most negative number. Cj minus Z0 మోస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్ చూస్ చేసుకున్నాము. ఆ నెంబర్ ఏ రోలో అయితే ఉందో ఆ రోని మనం కీ రో అనుకున్నాము. ఆ కీ రో అనేది x1 అనే వేరియబుల్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో x1 అనే వేరియబుల్ మనకి ఎంటరింగ్ వేరియబుల్ అవుతుంది. అలాగే మనం కీ రోలో కీ కాలమ్లో వచ్చే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా సొల్యూషన్ వాల్యూస్తో డివైడ్ చేసాము. అప్పుడు మనకి రేషియో వచ్చింది. ఇందులో మినిమం రేషియో ఏదైతే ఉందో ఆ మినిమం రేషియోని రిప్రజెంట్ చేసే వేరియబుల్స్ మనకి ఏవైతే ఉన్నాయో
మినిమం రేషియో రిప్రజెంట్ చేసే రో ఏదైతే ఉందో దానికి కీ రో అన్నాం. ఆ కీ రో కరస్పాండింగ్ వేరియబుల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. సో A1 ఈజ్ ద డిపార్టింగ్ వేరియబుల్. సో అండ్ ద బేసిక్ వేరియబుల్ A1 విల్ డిపార్ట్ ఫ్రమ్ ద సొల్యూషన్. ఇది ఎందుకు బయటకు వెళ్ళిపోతుందంటే ఇట్ కరస్పాండ్స్ టు ద మినిమం పాజిటివ్ రేషియో. అంటే A1 బయటకు వెళ్ళిపోతుంది, A1 ప్లస్లో X1 ఎంటర్ అవుతుంది. ఇక్కడ X1 అలాగే ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ A1 ప్లస్లోకి X1 ఎంటర్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో మనకి ఇక్కడతో ఇది అయింది. సో నెక్స్ట్ వన్, ఫర్ అప్లైన్ దిస్ వి ఫాలో ద రో ఆపరేషన్స్. మనం ఏం చేస్తామంటే వి విల్ గో విత్ ద రో ఆపరేషన్. సో రో ఆపరేషన్ చేసుకుంటాం. సో ఫర్ దట్ వి విల్ బిల్డ్ ది టేబుల్. సో ఇలాగే టేబుల్ బిల్డ్ చేసుకుంటాము. ఇది కామన్గానే ఉంటుంది సీజే. సో 4 3 2 0 X1 X2 S1 S2 S2 అని చేసుకుంటాము. మినిమం రేషియో అనేది మళ్ళీ సీజే మన జడ్జే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని మినిమం రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది, A1 ప్లేస్లోకి X1 అనే వేరియబుల్ ఎంటర్ అవుతుంది. A1 యొక్క CB వాల్యూ అంటే ఈ బేసిక్ వేరియబుల్ CB అంటే దీని యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎంత M. X1 యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎంత 4. అంటే A1 ప్లేస్లోకి X1 వస్తుంది కాబట్టి A1 యొక్క కోఎఫిషియంట్ M బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. X1 వచ్చింది కాబట్టి X1 యొక్క కోఎఫిషియంట్ 4 ఎంటర్ అవుతుంది. సో X1 4 ఎంటర్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇది అని అలాగే ఉంటాయి. M అలాగే ఉంటుంది, A2 అలాగే ఉంటుంది, M అలాగే ఉంటుంది, A3 అలాగే ఉంటుంది. సో ఎంటర్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడతో ఈ పార్ట్ ఫినిష్ అయింది. నౌ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దీస్ న్యూ వాల్యూస్. సో ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ న్యూ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది న్యూ వాల్యూస్. ఇవన్నీ కూడా మనం కొత్త వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత వీ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద జడ్జే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. తర్వాత సీజే మైనస్ జడ్జే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. అందులో మోస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్ చూస్ చేసుకుంటాము. చూస్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ మోస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్ని సొల్యూషన్ రేషియో డివైడ్ చేస్తాము. అప్పుడు మనకి మినిమం రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం డివైడ్ చేసినప్పుడు. ఈ మినిమం రేషియోలో ఎక్కడైతే మినిమం వాల్యూ ఉందో ఆ మినిమం వాల్యూని మనం ఏమంటామంటే పైవట్ రో ఆర్ కీ రో అంటాము. ఆ రో కాలమ్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే వాల్యూని కీ ఎలిమెంట్ అంటాం. సో ఇన్ దిస్ వే. సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాము. సో దెర్ ఈజ్ ఏ ఫార్ములా ఫర్ దట్. సో వీ హ్యావ్ 2 types of formulas to calculate the elements in the new table. సో ఈ మొత్తం ఈ టేబుల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని క్యాలిక్యులేట్ అయ్యాక మనకి 2 types of ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. సో ఎందుకు 2 types అని అంటున్నామంటే ఇక్కడ మనం అన్నీ కూడా రో వైజే చూసుకుంటున్నాం. సో ఇది ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో. అంటే A1 అనేది ఫస్ట్ రో, A2 సెకండ్ రో, A3 థర్డ్ రో. సో రో వైజ్ చూసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఒక్కో రోకి ఒక్కో టైప్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఉంటుంది. ఒక్కో టైప్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఇన్ ద సెన్స్ మీన్స్ మాకు ఇక్కడ ఏ రోస్ ఉన్నాయంటే కీ రో ఒకటి ఉంది, ఆర్డినరీ రోస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ రో అనేది మనం కీ రో అంటున్నాం, కీ రో ఆర్ పైవట్ రో అంటున్నాం. ఈ ఫస్ట్ రోని, ఈ రెండు కూడా ఆర్డినరీ రోస్. సో కీ రోకి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఉంటుంది, మిగిలిన వాటికి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఉంటుంది. కీ రోకి ఉన్న ఫార్ములా ఏంటంటే మన కీ రో ఎక్కడ వచ్చిందంటే రో 1 R1లో వచ్చింది మనకి హీరో అనేది. సో మనకు ఫార్ములా ఏంటి R1. సో మనం దేనికి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే టేబుల్ని న్యూ రో, ఇది న్యూ R1, ఇది న్యూ రో R2, ఇది న్యూ రో R3. సో న్యూ రో R1కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి R1 న్యూ. సో వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద వాల్యూ ఫర్ ద న్యూ రో R1. న్యూ రో R1కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి R1 న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 volt, sorry, R1 new is equal to R1 volt divided by key element. అంటే R1 volt by 200 చేస్తే కనుక మనకు R1 new వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఫార్ములా విల్ నాట్ బి అప్లై టు ఆల్ ద రోస్. ఈ ఫార్ములా అన్ని రోస్కి అప్లై అవ్వద్దు. ఓన్లీ కీ రో అవ్వచ్చు లేదా పైవట్ రో. ద అదర్ నేమ్ ఫర్ కీ రో ఈజ్ పైవట్ రో. ఆ కీ రోకి కానీ అదే పైవట్ రోకి కానీ ఈ ఫార్ములా అప్లై అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఫార్ములా ఏమీ లేదు. ఈ వాల్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని కూడా మనం కీ రో ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో డివైడ్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ
దీంట్లో ఇవన్నీ ఓల్డ్ వాల్యూస్ 200 100 -1 0 0 1 0 0 వీటన్నిటిలో కూడా మనం we will divide these numbers, all these numbers in this row by the key element. 2 ఎలిమెంట్ డివైడ్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ నెంబర్ 200 ఉంది బై కీ ఎలిమెంట్ కూడా 200. సో 200 by 200 1, 100 by 200 1 by 2, -1 by 200 -1 by 200, 0 by 200 0 by 200 0. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం A1 యొక్క వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయం. ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు అంటే కనుక A1 A2 A3 అని మనం ఆర్టిఫిషియల్గా సమ్ సాల్వ్ చేయడం కోసం ఎంటర్ చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే నెగిటివ్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ ప్లేస్లో వీ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తాం. బట్ దెర్ ఈస్ నో యూజ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్. సో వాటితో మనకి యూజ్ లేదు కాబట్టి వీ ట్రై టు ఎలిమినేట్ ద ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్. ఇక్కడ మనం A1 వాల్యూస్ ఎందుకు చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ చూడండి, A1 అనేది డిపార్టింగ్ వేరియబుల్, ఇంక ఇది బయటకు వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం A1 అనేది ఏమి వేసుకోము. ఇంకా మీరు కావాలంటే ఇది రిమూవ్ కూడా చేసేయచ్చు ఇంకా డైరెక్ట్గా, ఓన్లీ A2 A3 చేసుకోవచ్చు. సో అలా ప్రతిదానికి కూడా మనం వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ది దట్. సో మనకి ఉన్న ఫార్ములా ఏంటంటే సో దిస్ ఈజ్ ది ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా దేనికంటే రిమైనింగ్ రోస్ అయితే ఉన్నాయో ఆర్డినరీ రోస్, అంటే సెకండ్ రో థర్డ్ రో అనేది మామూలు రోస్, దానికైతే ఈ ఫార్ములా యూస్ చేస్తాం. సో ఈ ఫార్ములా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, లాస్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో దిస్ ఈజ్ ది ఫార్ములా ఫర్ ద రిమైనింగ్ రోస్. కీ రోకున్న ఫార్ములా అయితే పైవట్ రోకి ఉన్న ఫార్ములా ఏంటంటే ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద రో డివైడెడ్ బై కీ నెంబర్. ఈ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి R1 అనే రోలో సో హియర్ R1 రో ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద కీ రో. సో దీనికి వేరే ఫార్ములా ఉంటుంది, R2 R3 వేరే రోస్, వీటికి వేరే ఫార్ములా ఉంటుంది. R1 రోకి ఉన్న ఫార్ములా ఏంటంటే R1 రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఓల్డ్ టేబుల్, న్యూ టేబుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే R1 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో R1 న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 ఓల్డ్, ఈ వాల్యూస్ డివైడెడ్ బై కీ ఎలిమెంట్. అందుకే ఇక్కడ R1 ఓల్డ్ బై 1/200 కీ ఎలిమెంట్ కాబట్టి R1 ఓల్డ్ బై 200. సో ఇది ఫార్ములా. నెక్స్ట్ R2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. R2 క్యాలిక్యులేషన్ ఫార్ములా ఏంటంటే నెంబర్ ఇన్ ద న్యూ రో, అంటే ఇక మనం ఇది అయిపోయింది, ఈ నెంబరు ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. Now we have to calculate this one. R2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో మనకున్న ఫార్ములా ఏంటంటే సో ఇది ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ జరుగుతుంది. సో అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామని చెప్పి చూడండి. సో మీకు ప్రతి క్లాస్లో కూడా ఇంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఇంపాసిబుల్. సో నెంబర్ ఇన్ ద న్యూ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు, న్యూ రో అంటే ఈ రోలో R2 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా. సో నెంబర్ ఇన్ ద న్యూ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఇన్ ద ఓల్డ్ రో, అంటే ఇవి R2 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా, నెంబర్ ఇన్ ద ఓల్డ్ రోస్ 1 2 0 -1 0 0 0 1 0 మైనస్ బ్రాకెట్ ఆఫ్. ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఈ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, నెంబర్ అబోవ్ ఆర్ బిలో ద కీ ఎలిమెంట్ ఇంటూ కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఇన్ ద న్యూ రో చేసి ఈ వచ్చిన ఆన్సర్ని నెంబర్ ఇన్ ద ఓల్డ్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే కనుక అప్పుడు వీ గెట్ ద నెంబర్ ఇన్ ద న్యూ రో. అందుకే వీటికి బ్రాకెట్ పెట్టడం జరిగింది. ఈ బ్రాకెట్ పెట్టిన వాల్యూస్ ముందు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, దాన్ని నెంబర్ ఇన్ ద ఓల్డ్ వన్స్ మైనస్ చేస్తే కనుక అప్పుడు వీ గెట్ ద నెంబర్ ఇన్ ద న్యూ రో. సో హౌ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ మీన్స్ జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే నెంబర్ ఇన్ ద ఓల్డ్ వన్ అని చెప్పి ఇలాగ లైన్గా వేసుకుంటారు, నెక్స్ట్ మైనస్ పెట్టుకుంటారు పెద్దానికి, నెక్స్ట్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసుకుంటారు, నెంబర్ అబోవ్ ఆర్ బిలో ద కీ ఎలిమెంట్. సో మీకు అలాగా చేయడం ఇంపాసిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలా సింపుల్గా ఈ ఫార్ములా కాకుండా ఈ ఫార్ములా మనం బై హార్ట్ చేసుకుంటే నెంబర్ ఇన్ ద ఓల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఇన్ ది నెంబర్ ఇన్ ద న్యూ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఇన్ ద ఓల్డ్ మైనస్ నెంబర్ అబోవ్ ఆర్ బిలో ద కీ ఎలిమెంట్ ఇంటూ కరస్పాండ్ నెంబర్ ఇన్ ద నెంబర్ అనే దాన్ని మనం బై హార్ట్ చేసుకుంటే దాని నుంచి మనం ఈ ఈక్వేషన్స్ ఇలా వేసుకుంటాం. అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకుని ఈ సెకండ్ రోలో ప్రతి నెంబరు 1 అవ్వచ్చు 2 అవ్వచ్చు 0 -1 0 0 1 0 ఇలా ప్రతి నెంబర్కి కూడా మనం
న్యూ వాల్యూస్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ జరుగుతుంది. సో నెంబర్ ఇన్ ద న్యూ రో మనం దేనికి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామంటే, అంటే ఈ ఫార్ములా ఎలా వస్తుంది చూడండి ఎక్స్ప్లెనేషన్. నెంబర్ ఇన్ ద న్యూ రో అంటే R2 న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఇన్ ద ఓల్డ్ రో R2 ఓల్డ్ మైనస్ నెంబర్ అబోవ్ ఆర్ బిలో ద కీ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ కీ ఎలిమెంట్ ఏది 200. 200 పైన లేదా కింద నెంబర్ తీసుకోవాలి. మనం ఏ రో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామంటే A2 రో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఈ 200 కింద ఏ నెంబర్ ఉందంటే 1 ఉంది. ఇది మనం సెకండ్ రో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఈ రోకి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ కీ ఎలిమెంట్ కింద నెంబర్ ఏంటంటే 1 ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే R2 న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 ఓల్డ్ మైనస్ 1 ఇంటూ కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఇన్ ద న్యూ రో. కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఇన్ ద న్యూ రో ఇన్ ద సెన్స్ మీన్స్ మనకి ఇక్కడ న్యూ రో అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ ఏ రో క్యాలిక్యులేట్ చేసామంటే పైవట్ రో ఆర్ కీ రో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. అదే మనకి న్యూ రో అంటే ఈ నెంబర్స్ ఇంటూ నెంబర్ ఇన్ ద న్యూ రో అంటే 1/2 మైనస్ 1/200 ఇవి నెంబర్స్. ఇవి చేస్తే కనుక మనకి R2లో ప్రతి ఎలిమెంట్ వస్తుంది. సో ఒకసారి చూడండి ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ అవుతుంది అనేది. సో R2 న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 ఓల్డ్ మైనస్ ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి 1 ఇంటూ R1 న్యూ. సో ఇక్కడ 1 మనకి 1 ఇంటూ అయితే ఇంకా అదే వస్తుంది కాబట్టి మనం 1 ఎంటర్ చేసుకోలేదు. సో R2 ఓల్డ్ మైనస్ R1 న్యూ చేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది. ఏదైతే 2 ఉంటే కనుక దాన్ని ఇంటూ 2 చేసుకుంటాం, 3 ఉంటే ఇంటూ 2 చేసుకుంటాం. సో డైరెక్ట్గా మనం పెన్ పేపర్ లేకుండా డైరెక్ట్గానే బై వాల్గా వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ ది వాల్యూస్. లేదా పెద్దానికి ఫార్ములాస్ కొట్టి ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. సో R2 న్యూ అంటే మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి వాల్యూస్ అన్నీ కూడా. ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 ఓల్డ్, ఇది R2 ఓల్డ్ మైనస్ R1 న్యూ అంటే 50 మైనస్ 20, ఇది R2 ఓల్డ్. R2 ఓల్డ్ అంటే ఇది చూసుకోవాలి. ఇది చూసుకోవాలి. R2 ఓల్డ్ మైనస్ R1 న్యూ అంటే ఈ సెకండ్ రోలోంచి న్యూ టేబుల్లో ఫస్ట్ రో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ సెకండ్ రోలో ఇక్కడ ఏముంది 50 ఉంది, ఫస్ట్ రోలో 20 ఉంది. 50 మైనస్ 20 సో 30. అలాగే ఇక్కడ 1 మైనస్ 1 0, 2 మైనస్ 3/2 సారీ 2 మైనస్ 1/2 అంటే 3/2. నెక్స్ట్ 0 సో నెక్స్ట్ 0 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 200 అంటే ఇక్కడ ప్లస్ 200 వస్తుంది. ఇది కొంచెం మాడిఫై చేసుకోండి, ప్లస్ 200. సో ఇక్కడ చూడండి R2 ఓల్డ్ దగ్గర మనకి ఎంత ఉంది, R2 ఓల్డ్ సో 0 ఉంది ఇక్కడ. 0 మైనస్ ఆఫ్ 200 అంటే 0 ప్లస్ 1/200 అంటే ఏమవుతుందంటే 1/2 ప్లస్ 1/200 అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ -1 మైనస్ ఆఫ్ 0 అంటే -1. నెక్స్ట్ 0 మైనస్ 0 అంటే 0. నెక్స్ట్ A1కి లేదు, A2కి చూడండి. 1 మైనస్ 0 అంటే 1. నెక్స్ట్ 0 మైనస్ 0 అంటే 0. ఇది మాడిఫై చేసుకోండి, ఇది ప్లస్ 1/200. సో ఈ సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే కనుక మీకు సమ్ అనేది డైరెక్ట్గా గుర్తు ఉంటుంది. సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. సో డైరెక్ట్గా ఈ వీడియో చూస్తా మీ బుక్లో నోట్ చేసుకుంటే కనుక యూ విల్ గెట్ రిలేటెడ్ బై దిస్ ప్రాబ్లమ్. సో ద థింగ్ ఈస్ దట్ సో R1 క్యాల్కులేట్ చేసాము, నెక్స్ట్ R2 కూడా అయిపోయింది, R3 క్యాల్కులేట్ చేయాలి. మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా నెంబర్ ఇన్ ద న్యూ రో అంటే R3 న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఇన్ ద ఓల్డ్ రో
R3 వోల్డ్ మైనస్ ఆఫ్ బ్రాకెట్ ఆన్ చేసాము, నెంబర్ అబోవ్ ఆర్ బిలో ద కీ ఎలిమెంట్. ఇది కీ ఎలిమెంటు, దీని కింద బిలో నెంబర్ ఏముంది మనకి అంటే ఈ నెంబర్ ఎలా చూస్ చేసుకుంటామంటే కీ ఎలిమెంట్ కిందగానే ఉండొచ్చు పైగానే ఉండొచ్చు, బట్ అది మనం ఏ రోకి అయితే మనం కొత్త వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో ఆ రోలో ఉండాలి. మనం ఇప్పుడు R3 రో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి R3 రోలో కీ ఎలిమెంట్ కింద కానీ పైన కానీ ఏ ఎలిమెంట్ ఉందో ఇక్కడ కింద ఉంది. సో ఇది R1, ఇది R2, R3. R3 రోలో కీ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ వచ్చింది, X1లో వచ్చింది. అంటే X1 అనే కాలంలో R1 అనే రోలో X1 అనే కాలంలో R3 అనే రోలో ఎక్కడైతే ఎలిమెంట్ ఉందో అది మనకి ఈ నెంబర్ అవుతుంది. నెంబర్ అబోవ్ ఆర్ బిలో ద కీ ఎలిమెంట్ ఏ వచ్చింది, ఇక్కడ 40 వచ్చింది. సో 40 ఇంటూ కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఇన్ ద న్యూ రో. ఇది సేమే ఉంటుంది. మనం దేనికైతే ఫస్ట్ పైవట్ రో ఆర్ కీ రో ఉందో ఆ కీ రోకి వేరే ఫామ్లో యూస్ చేస్తాం కదా, ఫస్ట్ ఆ రోని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, ఆ రోని మనం రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటాం. సో ఇది ఈజియెస్ట్ సొల్యూషన్. ఇంకా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కానీ అవి కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటాయి. ఇంటూ R1 న్యూ, ఇక్కడ కూడా అంతే R1 న్యూ వస్తుంది, ఇక్కడ R1 న్యూ వస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ వే విల్ సాల్వ్ ది ప్రాబ్లం. సో చూడండి, సో R3 వోల్డ్ మైనస్ 40 ఇంటూ R1 న్యూ. సో R3 వోల్డ్ మనకి ఏముంది, ఇక్కడ 40 ఉంది. R3 వోల్డ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. సో R3 వోల్డ్ R3 న్యూ అంటే ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకుంటాం వాల్యూస్. దాని ఫార్ములా ఏంటంటే R3 వోల్డ్లో 1400 మైనస్ 40 ఇంటూ R1 న్యూ. అంటే 1400 మైనస్ 40 ఇంటూ R1 న్యూలో ఎంత ఉంది, 20 ఉంది. అంటే 1400 మైనస్ ఇక్కడ రాయడం కష్టంగా ఉంది. సో 1400 మైనస్ 40 ఇంటూ 20. 40 ఇంటూ 20 మీన్స్ 800. సో 14 మైనస్ 800 600. సో 600 ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ R3 మళ్ళీ ఈ ఎలిమెంట్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ ఎంటర్ చేసుకోవాలి. ఈ ఎలిమెంట్కి ఏంటి ఫార్ములా, అదే సేమ్ ఫార్ములా. R3 వోల్డ్ అంటే X1 ప్లేస్లో ఎలిమెంట్ ఉంది, ఇక్కడ 40 ఉంది. సో 40 మైనస్ 40 ఇంటూ R1 న్యూ, 40 మైనస్ 40 ఇంటూ 1. సో 40 మైనస్ 40 ఇంటూ 1 అంటే 40. సో 40 మైనస్ 40 అంటే ఇట్ విల్ గివ్ ద 0. మళ్ళీ సేమ్. సో ఈ ఫామ్లో ఒక 2 టైమ్స్ మీరు బై హార్ట్ చేస్తే కనుక సో డైరెక్ట్గా 10 వాల్యూస్ వాల్గానే వేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ R3 న్యూ, ఇప్పుడు మనం ఈ రో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, ఈ X2 కాలం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో R3 వోల్డ్ వాల్యూ ఎంత, 40 మైనస్ R3 వోల్డ్ 40 మైనస్ 40 ఇంటూ R1 న్యూ X2 కాబట్టి. సో 40 మైనస్ 40 ఇంటూ 1/2. 40 ఇంటూ 1/2 అంటే 40 ఇంటూ 0.5 అంటే 0.5 అంటే 40 మైనస్ 20. సో విల్ గెట్ ద 20. నెక్స్ట్ అలాగే R3 వోల్డ్ మైనస్ R1 40 ఇంటూ R1 న్యూ. సో మనం ఇప్పుడు S1 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో -1 ఇంటూ 40 -1 ఇంటూ 40 మైనస్ -1/200. So wait for a while.
సో చూడండి, సో S1 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము. మన ఫార్ములా ఏంటి, R3 వోల్డ్ అంటే -1 మైనస్ ఆఫ్ బ్రాకెట్స్ అని చెప్పాను కదా, సో బ్రాకెట్ ఇంటూ $40 R1 U ఎంత వచ్చింది, -1/200 ఇంటూ -1 డివైడెడ్ బై 200. So this is the thing which we got. సో ఇప్పుడు ఎలా అవుతుందంటే, సో 40 into -1/200 will becomes -40/200. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, -1 మైనస్ ఆఫ్ -40/200. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, -1 మైనస్ ఆఫ్ 40/200 అంటే -40/200 మీన్స్ -1 divided by 50. So -1 divided by 50. S1 -40 minus of 400 into S1 divided by 20. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే -1 minus into minus, it will become plus 1 divided by 50. So by solving this you will get 1 divided by 5. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ మనం వాల్యూస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాం. సో మీకు ఆల్రెడీ బేసిక్ క్యాల్కులేషన్ వచ్చి అనుకుంటున్నాను. సో యూ కెన్ సాల్వ్ దిస్ బై యూజింగ్ ది ఫార్ములా. సో ఈ బేసిక్ క్యాల్కులేషన్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత సో R2 R3 రోస్ కూడా ఇలా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాము. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ విత్ ది క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ZJ. సో ZJ క్యాల్కులేట్ చేస్తాము. సో ఫ్రమ్ ద ZJ వీ విల్ క్యాల్కులేట్ ద CJ. సో ఆల్రెడీ ఇది క్యాల్కులేట్ చేసాము. సో వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ద CJ. సో ZJ ఫార్ములా తెలుసు కదా. సో CB ఇంటూ X1 చేస్తే కనుక X1 కింద ఉన్న ZJ వాల్యూ వస్తుంది. CB ఇంటూ X2 చేస్తే కనుక X2 కింద వస్తుంది. CB ఇంటూ X3 చేస్తే కనుక S1 కింద వస్తుంది. సో how we can do with this means, so 4 into 1 4, m into 0 0, m into 0 0. సో టోటల్గా మనకి ఇక్కడ 4 వచ్చింది. నెక్స్ట్ 4 into 1/2 అంటే
2 plus సో ఇప్పుడు సెకండ్ x2కి చూడండి. సో 4 into 1 by 2 gives to 2 plus m into 3 by 2. So 3 m into 3 by 2 means 3m by 2 plus m into 20. So it will give 20m. So so 2m plus 3m by 2 plus 20m. సో 2 ప్లస్ 3m by 2లో ఈ బై 2 ఇటు వెళ్తే ఇంటూ 2 అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది 2 ప్లస్ 3m by 2 ప్లస్ 40m. సో 2 ప్లస్ 3m plus 40m is 43m. So 2 plus 43m by 2. So 2 plus 43m by 2. So same in the case of third one. So these are the basic algebraic equations. So next. So 4 into minus 1 by 200. Minus 1 by 200 means minus 4 by 200. So it will give us minus 1 by 50. Plus, so next m will give the m by 200. Next plus m by, so m into 1 by 5, m divided by 5. So we have minus 1 by 50 plus minus 1 by 50 plus m by 200 plus m by 5. So what we will do means we will calculate the LCM for 205. So 200 k 5 k if we calculate the LCM, then we will get so we will get 40 will be the LCM. So 40 table of 5 times. So we'll get the LCM of 200. So 200 by it will goes one time. So 1 into 200, 200m plus 40m. So if we do the minus of our function, we will get the, so LCM 200 వస్తుంది కాబట్టి 200 వేసుకుంటాము. సో ఇక్కడ 200 200 అంటే 1 టైమ్స్ పోద్ది, 1 into m వస్తుంది ప్లస్ సో 5 అనేది 200 5 టేబుల్లో 5 టైమ్స్ పోతుంది. సో 40m. సో టోటల్లీ we will get 1m plus
m, so we'll get the 41m. ఇక్కడ మనకు ఇందాక ఇక్కడ నెగిటివ్స్ ఎందుకు మన సమ్ వాల్యూ తప్పు వచ్చింది, సో యూ కెన్ మోడిఫై దట్, సో విల్ గెట్ ది 40m వస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ సాల్వ్ ది వాల్యూస్. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ మనం సాల్వ్ చేస్తాము. సో ఐ థింక్ దెర్ ఆర్ సమ్ లిటిల్ మిస్టేక్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్. సో నేను కొన్ని మోడిఫై చేయడం జరుగుతుంది. సో మిగిలిన ఉంటే మీరు అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద modification. సో ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. జడ్జే నో వీ హ్యావ్ డన్ ద సీజే మైనస్ జడ్జే. సీజే మైనస్ జడ్జే క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. సో ద కండిషన్ ఈస్ సీజే మైనస్ జడ్జే షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. బట్ ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అనే కండిషన్ యాడ్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ ఇంకా ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది, ఇక్కడ ఇంకా ఎమ్స్ ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ నాట్ రిసీవ్డ్ ది ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. సో వీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ నెక్స్ట్ స్టెప్స్. సో మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, వీ విల్ చూస్ ద మోస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్. సో మోస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్ అంటే ఇక్కడ -39 అండ్ -43. సో -43 ఇస్ ద మోస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్. సో ఈ రో చూస్ చేసుకుంటాము. దిస్ రో విల్ బి ది కీ రో, సారీ ఈ కాలమ్ చూస్ చేసుకుంటాము. దిస్ కాలమ్ విల్ బి ద కీ కాలమ్ అండ్ పైవట్ కాలమ్. సో ఈ x2 ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద కీ ఎలిమెంట్స్, కీ కాలమ్ ఎలిమెంట్స్. వీటిని సొల్యూషన్ వైస్లో డివైడ్ చేస్తాం. సో 20/1/2, 20 డివైడెడ్ బై 1/2 అంటే బై 2 కాస్త 2 అవుతుంది. సో 20 into 40 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 30 డివైడెడ్ బై 3/2 అంటే 30 into 2/3, 32, 60/3 20, 600 divided by 20, so 30. సో ఇందులో లీస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ 20. సో ఈ 20 సెకండ్ వర్క్ వచ్చింది. సో సెకండ్ వర్క్ ఫస్ట్ కాలమ్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయో x2 x అయినాయో, సో దట్ వన్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కీ ఎలిమెంట్. సో దిస్ ఈస్ ద కీ ఎలిమెంట్. సో మనకి కీ ఎలిమెంట్ ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాము. అగైన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద స్టెప్స్. సో మన కీ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే R2 అనే రోలో వచ్చింది కీ ఎలిమెంట్. సో చూడండి, సో ఇది R1, ఇది R2. సో ఇక్కడ మనకి R2 అనే రోలో కీ ఎలిమెంట్ వచ్చింది. సో మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి, ఇప్పుడు మనం దేనికి ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే R1 క్యాలిక్యులేట్ చేయం, R3 క్యాలిక్యులేట్ చేయం, R2 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇన్ ద R2 వీ గాట్ ద కీ రో. R2 కీ రో వచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం R2 న్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. సో మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి, R2 అనేది కీ రో, సో మనకి R2 కీ రో వచ్చింది. ఇది కీ కాలము. దిస్ నెంబర్ ఈస్ కాల్డ్ as the key number. Now we have to calculate the new number for the R2 row. సో R2 row ఫార్ములా ఏంటంటే R2 new is equal to R2 old by key number. సో మన కీ నెంబర్ ఏం వచ్చిందంటే 3/2 వచ్చింది. సో మనకి R2 we got the key number 3/2. సో మనం ఇప్పుడు R2 న్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. R2 న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 ఓల్డ్ బై కీ నెంబర్, అంటే R2 ఓల్డ్ R2 ఓల్డ్ బై కీ నెంబర్ ఎంత,
3/2 బై 3/2 కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే మల్టిప్లికేషన్. సో డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ అవ్వాలంటే రివర్స్ చేస్తాం. సో 3/2 కాస్త ఇక్కడికి వచ్చేలోకి 2/3 అవుతుంది. అప్పుడు R2 న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/3 ఇంటూ R2 ఓల్డ్. జనరల్గా అయితే మనం బై డివైడ్ చేస్తాం. సో మన జనరల్ ఫార్మ్ ఆడి మనం పాత స్టెప్లో చూసే ఉంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ది ఫార్ములా. R1 యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 ఓల్డ్ బై కీ నెంబర్ అంతా 200. అంటే 1/200 200 ఒకటే, అంటే ఇక్కడ బై అవుతుంది కాబట్టి. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫార్ములా R1 యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 ఓల్డ్ బై 200. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకి R2 న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 ఓల్డ్ బై 3/2. సో 3/2 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ బై 2 టైమ్స్ వస్తుంది కాబట్టి బై 3/2 అక్కడికి వెళ్తే ఇంటూ 3/2 అటు సైడ్కి వెళ్తే మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఇంటూ 2/3 అవుతుంది. సో R2 న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/3 ఇంటూ R2 ఓల్డ్. సో అలాగే R1 R2 అన్ని ఫార్ములాస్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. వీ విల్ గెట్ ద న్యూ టేబుల్. సో ఇందులో కూడా మళ్ళీ మనం జెడ్జే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ సీజే మైనస్ జెడ్జే. సో ఇందులో కూడా -4 ఏమో -40 ఏమో మోస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. సో మోస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సో దిస్ రో ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద కీ రో. సో ఈ న్యూ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేషన్ మీకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. సో మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఐ వోంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఇన్ వీడియో బికాజ్ ఇట్ విల్ టేక్ a lot of time. So S2 row is called as the S2 column is called as the key column. సో ఇది కీ కాలమ్ అయింది. ఇప్పుడు రేషియోస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. సో 10 డివైడెడ్ బై 1/3 అంటే 1/3 అటు వెళ్తే 10 ఇంటూ 3 అవుతుంది. ఇంటూ 3/1 అంటే 30/1 అంటే 30. సో ఇది 0 వస్తుంది. నెగిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి మనం ఇక్కడ హైఫన్ పెట్టుకుంటాము. లేదో చూద్దాం. సో 20 డివైడెడ్ బై -2/3 -2/3 అటు వెళ్తే అంటే డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ అవ్వాలంటే రివర్స్తో అవుతుంది. సో 20 ఇంటూ -3/2 అంటే -3 ఇంటూ 20 -60/2 -60/2 అంటే -30. మనం అక్కడ ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూ తీసుకుంటాం. -3 తీసుకుంటే ఇక్కడ విల్ కెప్ట్ యాస్ హైఫన్ పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ ఈ వాల్యూ మనం కన్సిడర్ చేయము. సో నెక్స్ట్ 200 డివైడెడ్ బై 4/15. సో 4/15 అంటే 200 డివైడెడ్ బై 40/3. సో 40/3 డివిజన్ అటు సైడ్కి వెళ్తే మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. సో 200 డివైడెడ్ బై 40/3 మీన్స్ 200 ఇంటూ 3/40. సో 200 ఇంటూ 3 600. సో 600/40 we will get 15. So 15 is the minimum value. So అప్పుడు this row will become the key row and this column is the key column. ఈ intersection number is 40/3 is the key element. So printing mistake 4/30 ఇచ్చాడు but is 40/3. So again we go for calculating the Cj minus Zj. సో మళ్ళీ నెగిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి. Cj minus Zj వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 0 రాలేదు. సో వాట్ వి విల్ డూ, వీ విల్ అగైన్ క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూస్. సో మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. సో మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ న్యూ వాల్యూస్కి ఫార్ములా ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ వచ్చింది R3లో వచ్చింది. కీరో ఎక్కడ వచ్చిందంటే R3లో వచ్చింది. సో ఫస్ట్ R3 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. సో కీరో న్యూ క్యాలిక్యులేటర్ ఫార్ములా ఏంటంటే R3 న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R3 ఓల్డ్ డివైడెడ్ బై పైవట్ నెంబర్. R3 ఓల్డ్ డివైడెడ్ బై పైవట్ నెంబర్. మన పైవట్ నెంబర్ ఎంత 40/3. దాన్ని పంపిస్తే ఇంటూ చేస్తే 3/40. సో ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే R3 ఓల్డ్ ఇంటూ 3/40 అంటే 3/40 ఇంటూ R3 ఓల్డ్ విల్ బీ అవర్ ఫార్ములా టు క్యాలిక్యులేట్ ద R3 న్యూ. సో అలాగే R1 న్యూ R2 న్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. సో విల్ గెట్ దిస్ న్యూ టేబుల్. సో మనకి ఈ న్యూ టేబుల్ వచ్చింది. సో అగైన్ విల్ చెక్ ద Cj minus Z0 వెదర్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ నాట్. సో ఇది 0 అంటే గ్రేటర్ దాన్, ఇది 0, ఇది 0, 1/100 0, 1/20 ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 0. So we got the
ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. సో ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి. సో వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ బై హార్ట్ దట్ ఫార్ములా. ఆ ఫార్ములా బై హార్ట్ చేస్తే కనుక డైరెక్ట్గా మీరు ఈ ఈక్వేషన్స్ రాసుకోవచ్చు. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి అయితే ఓవర్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో సిన్స్ ఆల్ ది నెంబర్స్ ఇన్ ద C0 and Z0 are either positive or zero, this indicates that కాస్ట్ కెనాట్ బి రెడ్యూస్డ్ ఫర్దర్. సో మనకి మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ స్టెప్ బై స్టెప్ కాస్ట్ తగ్గించుకుంటూ వచ్చాము. సో ఇంతకు మించి మనం కాస్ట్ అనేది తగ్గించలేము. సో దిస్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెంట్. సో ఇక్కడ చూసే ఉంటారు మనకి. సో ఇక్కడ మనకి A1 అనేది లివింగ్ వేరియబుల్, X1 ఎంటరింగ్ వేరియబుల్. అంతే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ A1 వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయలేదు. సో అలాగే ఈ కేసులో ఈ X2 అనేది ఎంటరింగ్ వేరియబుల్. ఎందుకంటే X2 ఏ కాలంలో ఉందో అది కీ కాలం అయింది. అలాగే A2 ఏ రోలో ఉందో అది కీ రో అయింది. సో X2 A2 ప్లస్లోకి X2 వస్తుంది. సో మనం నెక్స్ట్ టేబుల్లో A2 వాల్యూస్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు. సో చూడండి A2 కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ A3. సో ఇప్పుడు S2 ఈజ్ ది ఎంటరింగ్ వేరియబుల్, A3 ఈజ్ ద లివింగ్ వేరియబుల్. అంటే S2 అనేది A3 ప్లేస్లోకి వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి A3 ప్లేస్లోకి S2 వచ్చింది. ఇంక మనం A3 వాల్యూస్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయము. సో ఫైనల్గా మన సమ్ అవుతులోకి మనం ఏదైతే వేరియబుల్స్ ఎంటర్ చేసుకున్నామో ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ A1, A2, A3 ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక్కోటి ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం స్టెప్ బై స్టెప్. సో ఇంక వాటి వాల్యూస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయం. సో ఫైనలీ వీ గాట్ C0 and ZJ values greater than or equal to 0. We got the optimal solution. So what we have to find out from the problem is we have to find out the value of x1 and x2. So directly we got the values of x1 and x2. x1 is equal to బేసిక్ వేరియబుల్స్ x1 x2 వచ్చినాయి. సో మనకి కావాల్సిన సొల్యూషన్ వాల్యూస్ x1 వాల్యూస్. సో x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30. మనం S1 కన్సిడర్ చేయం ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనం సమ్ కోసం క్రియేట్ చేసుకున్న వాల్యూసే. మనకు ఓన్లీ వి నీడ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ x1 అండ్ x2. సో x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అండ్ x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30. సో x1 ఈక్వల్ టు 5 అండ్ x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30. సో మన ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. సో మనకి ఇచ్చిన బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4x1 ప్లస్ 3x2. సో ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ x1 వాల్యూ ఈస్ 5, x2 వాల్యూ 30. సో 4 ఇంటూ 5 4 into 5 plus 3 into plus 3 into 30. So 4 into 5 20 plus 3 into 30 90. So total 110. So we got the cost equal to 110. సో టోటల్ Z వాల్యూ అనేది మనకి 110 వచ్చింది. సో వీ హ్యావ్ అదర్ మెథడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద Z వాల్యూ. సో అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అంటే Z వాల్యూని, సో మనకి ఫార్ములా కూడా చెప్పాను ఇక్కడ. Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు CB ఇంటూ Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు CB ఇంటూ XB. సో CB ఇంటూ XB కూడా చేసుకోవచ్చు. సో CB ఇంటూ XB. ఫోర్ ఇంటూ 5. ఇది ZJ వాల్యూ కాదు, Z వాల్యూ ఇక్కడ రాశాను. Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ 5 ప్లస్ 3 ఇంటూ 30 ప్లస్ 0 ఇంటూ 15 గివ్స్ రైస్ టు 4 ఇంటూ 5 20, 3 ఇంటూ 30 90 ప్లస్ 0 ఇంటూ 15 0 ఈక్వల్ టు 110. సో ఇలాగైనా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ దిస్ వే వీ గాట్ ది sum. Hence the conclusion is the optimal solution is to purchase 5 units of food A and 30 units of food B at minimum cost of 110 rupees. So this is the procedure to solve the big game method.